So now I am going to the next part of the chapter metals and non-metals. You see how do metals react with solution of other metal salt. Metal keneka other metal salt react kore etu ami sam. Take a clean wire of copper and an iron nail. Put the copper wire in a solution of iron sulfate, that is FeSO4, and the iron nail in a solution of copper sulfate, that is CuSO4. Taken in test tube. Record your observation after 20 minutes. Here you see, if copper wire is given in the iron sulfate solution, then there will be no sense because copper is less reactive than iron. Again, you see, whenever we add iron in copper sulfate solution, then what will happen? Copper will displace by the iron because iron is more reactive than copper. So this is the reaction between metal salt and metal depends on the reactivity of the metal. Metal to jodi tomar besi reactive hoy tetia hole ki koribo hi metal salt thoka metal to ki koribo displace koribo. Jeto copper to iron ko less reactive hoy gotike ki koribo iron e copper ki koribo displace koribo kintu copper e iron sulfate pora iron ok displace koribo nuare. কথাখিনি আমি আগতে ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকচনত যেনেকৈ পাইছিলো a more reactive element can displace a less reactive element from each compound যেটো পাইছিলো ঠিক সেই একেই কথা হয় ইয়াতেও কি হ'ব more reactive to less reactive to তাক সল্টৰ পৰা কি কৰিব ডিসপ্লেস কৰিব সো আমি দেখা পাম কি হ'ব যে কপাৰ সালফেট আৰু আইৰণৰ মাজত কি নহব কোনো ৰিঅ্যাকচন নহব কিন্তু কপাৰ সালফেট আৰু আইৰণৰ মাজত কি হ'ব reaction hobo karon ki hoy iron to more reactive kintu iron sulfate aru copper or majot ki nohobo reaction nohobo kiyo nohobo je copper to iron ko less reactive kodika iron yar salt or pora ki koribo nwar displace koribo nwaribo so ekhine hoise yar main kotha in which test tube did you find that a reaction has occurred kuntu hobo where there is iron plus copper sulfate because iron is more reactive than copper. That is why iron can displace copper from each solution. So ki hobo tat ami reaction to dekha pam. Reaction to ami keneke dekha pam kenekwa hobo je copper sulfate CuSO4 plus iron jitu test tube copper sulfate aru iron asile tat ki hobo reaction hobo which will form ferrous sulfate plus copper. So copper will displace from its solution, but iron sulfate plus copper. Zero test tube asile iron sulfate or copper. Tat ki nohobo reaction nohobo kiyo nohobo because copper is less reactive than iron. That is why copper cannot displace iron from its solution. Okay. So code hobo jot niki copper sulfate or iron ase tate he ki hobo reaction hobo. Next. Can you correlate observation for the activity 3.9 to 3.10 and 3.11? So agor jikita activities asile tat ami teniko paisilo gotika ami ki korim je etu compound more reactive ki korbo less reactive ki koribo displace koribo. Write a balanced chemical equation for the reaction that has taken place. Etu reaction hoisile etu kontu hoisil je copper sulfate plus iron hoisil. So yar karone ami balance koribo lagile CuSO4 copper to sulfate SO4 eta ase yato eta ase so iron eta ase yato eta ase ifalo eta aru copper eta asile eta so etu balance hoy ase copper sulfate plus iron so etu reaction already balance hoy ase okay next name the type of reaction so type of reaction to ki hobo the type of reaction would be displacement reaction hobo ami type of chemical reaction type to paisilo ki hobo so e displacement reaction hobo. So reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution or melted form. So reactive metal ki koribo displace koribo pare kak less reactive metal to korpora tar compounder pora ba saltor pora ki hobo melted hobo lagibo hi
গলিত অৱস্থাত ওকে সো হেতু কথা আমি গম পালো we have seen in the previous sections that all metals are not equally reactive all metals are not equally reactive আমি আগৰ যিটা পাইছিলো তাত আমি দেখা পাইছিল যে পটাছিয়াম আৰু সোডিয়ামে কি কৰে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি জ্বলি যায় কিন্তু ক্যালসিয়াম কি হৈছিল জ্বলি যোৱা নাছিল তেনেকুৱা ম্যাগনেসিয়ামে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰা নাছিল ৰিঅ্যাকশন কৰা নাছিল এখিনি মন আছে গতিকে আমি জানো যে all metals are not equally reactive okay we check the reactivity of various metals with oxygen water and acids oxygen water আৰু এচিডৰ লগত আমি চেক তাক কি কৰে চেক কৰিব পাৰো কেনেকৈ ৰিঅ্যাক্ট কৰিব কোনটো vigorously ৰিঅ্যাক্ট কৰিব আমি গম পাম but all metals do not react with these reagents so all metals do not react equally like the other metals that is why we can classify their reactivity samples we had collected decreasing order of their reactivity আমি যেটা স্যাম্পল কালেক্ট কৰিছিলো decreasing order আমি আগতে এটো হেৰি কৰিছো বাৰু decreasing order কোটা আমি কি পাইছিলো যেটো কালেক্ট কৰিছিলো তাত magnesium more reactive than aluminum more reactive than zinc more reactive than কি পাইছিলো iron পাইছিলো এইটো আমি আগতে কৰা স্যাম্পলত আমি পাইছিলো magnesium more reactive than aluminum more reactive than zinc more reactive than iron আমি এখিনি কথা আগতে পাইছিলো এখিনি কথা ইয়াতে কৈছে যে আমি তেনেকুৱাকে আগতে ৰিঅ্যাক্টিভিটি কি পাইছো কিছুমানৰ বেছি পাইছো কিছুমানৰ কম পাইছো so displacement reactions studied in chapter 1 give better evidence about the reactivity of the metals আমি যেটো displacement reaction কথা পাইছিলো যে more reactive metals can displace less reactive metal from its solution or compounds হেতু আছিল কি displacement reaction মূল কথা সো আমি তাৰ পৰা আমি গম পাইছিলো it is a simple and easy if metal A displaces metal B from its solution it is more reactive than B গতিকে যেটো নেকি ডিসপ্লেস কৰিব হিয়ে কি হ'ব more reactive হ'ব সো more reactive less reactive হ'ব পাৰে যদি মানে ডিসপ্লেস কৰিব পৰা নাই A আৰু B মাজত ৰিঅ্যাক্ট কৰিছিল সো A কি কৰিলে B তাৰ কম্বাইনৰ পৰা ডিসপ্লেস কৰিলে তেতিয়া হলে A বেছি ৰিঅ্যাক্টিভ হ'ব যদি নোৱাৰে A ৰিঅ্যাক্টিভ নহব B কৈ বেছি ৰিঅ্যাক্টিভ নহব which metal copper or iron is more reactive according to your observation so iron will be more reactive okay next ইয়াত এটা এক্সপেৰিমেন্ট দিয়া আছে এটা আমি আগতে কৈছো বাৰু অলপ কৈ দিছো এটা কপাৰ সালফেট সলিউশন আছে আইৰন নেল আছে এটো কি হ'ব কপাৰ সালফেট সলিউশনৰ আইৰন নেল দিলে কি হ'ব ইয়াতে ৰিঅ্যাকশন নহব আকৌ ইয়াতে আমি যদি কপাৰ ওয়্যাৰত আমি আইৰন সালফেট দিও হয় কপাৰ ওয়্যাৰ দিছো আইৰন সালফেট দিছো ইয়াতে কি হ'ব কপাৰ প্লাস আইৰন সালফেট এটো ৰিঅ্যাকশন নহব বাট তোমাৰ ইয়াতে আইৰন নেল আৰু কপাৰ সালফেট দিয়া যেটো দিয়া হৈছিল এটো তোমাৰ ৰিঅ্যাকশনটো হ'ব এটো কিন্তু ৰিঅ্যাকশন নহব বিকজ আইৰন সালফেটৰ পৰা আইৰনক কপাৰে ডিসপ্লেস কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু কপাৰ সালফেটৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব আইৰনে কপাৰক ডিসপ্লেস কৰিব পাৰিব সো in test tube A there will be a reaction but in test tube B there will not be any reaction seen okay তাৰ পিছত আহিব the reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities after performing displacement experiment in the following series known as the reactivity or activity series has been developed yata saba yata most reactive bilak upor phale ase aro ki hoise reactivity tolor phale decrease hoise hoy so most reactive to hoba tomar potassium next sodium calcium magnesium aluminum zinc iron lead hydrogen copper mercury silver gold so ইয়াৰ এটা নিমনিক্স এটা আছে নিমনিক্স টু মই তোমালোকক আগতে দি দিছিলো যদি কোনোবা এই নিমনিক্স টু পোৱা নাই তেতিয়ালে মোক মোৰ হোৱাটসএপত হেৰি কৰিবা মেছেজ দিবা বা এটা ভিডিঅ' তলত কমেন্টছ কৰিবা মই তাতে তোমালোকক নিমনিক্স টু দি দিম তেকিটা তোমাৰ এটা মনত থাকিব মই আগতে দিয়ে দিছো এই কাৰণে মই দিবলৈ খোজা নাই যে নেকি পোৱা নাই কমেন্ট বক্সত মোক কমেন্ট কৰিবা তাতে মই দি দিম তাৰ পিছত আহিব যিখন ৰিঅ্যাক্টিভিটি সিৰিজ থাকিলে হেতু ৰিঅ্যাক্টিভিটি সিৰিজ তোমালোক ভালকে মনত কৰিবা কাৰণ ইয়াক তোমাৰ কি হ'ব লাইফ টাইম লাগিব ৰিঅ্যাক্টিভিটি কোনটোৰ বেছি কোনটোৰ কম সেই মতে ৰিঅ্যাকশন হয় গটে খুব ভালকে টেবুলখন মেমৰাইজ কৰি থবা why is sodium kept immersed in kerosene oil kerosene oil
কিয় সোডিয়াম কি কৰা হয় ডুবাই ৰখা হয় কাৰণটো কি সোডিয়াম is a very sodium not only sodium but potassium also is a very reactive metal. It can react with oxygen from water or air. So if you keep it within water or exposing in the atmosphere, then what will happen? The oxygen from water as well as from the atmosphere will react with the sodium and it will burn. That is why what's happen? We should keep it in the medium where no oxygen is found. Kerosene কি নাথাকে অক্সিজেন নাথাকে কেৰোচিনৰ সিম্বলটো কৈছো তাত কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেন থাকে কেৰোচিনৰ C12H24 right এটো যে কেৰোচিনৰ সিম্বল ইয়াতে তোমাৰ চাবা C আৰু H আছে কিন্তু অক্সিজেন নাই that is why we can keep sodium immersed on kerosene oil কেৰোচিনত আমি কি কৰিব পাৰিম তাক ৰাখিব পাৰিম কাৰণ তাত অক্সিজেন নাই So next write equation for the reaction of iron with steam. So iron or steam or মাজত যেতিয়া react হ'ব তেতিয়া আমি তোমালোকে আগতে ইয়াতে পাইছা iron and steam or react কৰিলে কি হয় whenever iron reacts with steam then it will form FeTO4 তোমালোকৰ বহুত FeTO4 আছে অৱশ্যে এটো অকমান ফুল আছে হলো তোমালোকৰ বুকত যেটো আছে এটোৱে লিখিব লাগিব আসলতে FeTO4 টো ফেৰছফেৰিক অক্সাইড বুলি কয় সো ফেৰছফেৰিক অক্সাইড কেতিয়া হয় মন কৰিবা ফেৰছফেৰিক অক্সাইড কেতিয়া হয় whenever কি কৰা হয় ৰেড হট আইৰণৰ ওপৰেদি ষ্টিম পঠাই দিয়া হয় whenever we flow steam over the red hot iron then it will form ferrospheric oxide তাৰ মানে red hot আইৰণৰ ওপৰেদি ষ্টিমটো পঠাই দিলে কি হৈ যায় ফাৰ্স্ট তোমাৰ কি হ'ব তাৰ মাজেদি যেতিয়া পঠাই দিলা প্ৰথমতে ফেৰাছ অক্সাইড হ'ব নেক্সট ফেৰছফেৰিক ফেৰিক অক্সাইড হ'ব সো ফেৰছ আৰু ফেৰিক লগলে ফেৰছফেৰিক অক্সাইড হয় কিন্তু তোমালোকৰ বুকত ইয়াতে ডাইৰেক্ট দিয়া আছে যে FeH2 হলে তোমাৰ কি হয় Fe2O3 হয় ফেৰিক অক্সাইড হয় লগতে কি হ'ব হাইড্ৰোজেন গেছ হ'ব এটো হাইড্ৰোজেন গেছ সো whenever steam react with iron it will form Fe2O3 plus H2 এটো তোমালোকৰ বুকত আছে বা তোমালোকে পিছত পাবা আইৰণৰ তোমাৰ কেইটা আছে তিনিটা অক্সাইড আছে এটা হৈছে তোমাৰ FeO এটা আছে তোমাৰ Fe2O3 এটো ৰাস্টিং বুলি কয় আৰু এটা আছে তোমাৰ FeTO4 একচুয়ালি এটো তোমাৰ FeO plus Fe2O3 এই দুটা লগ লাগিলে FeTO4 হয় এটো কয় ফেৰাছ অক্সাইড এটো কয় ফেৰিক অক্সাইড এটো কয় ফেৰছফেৰিক অক্সাইড ওকে ferrous oxide ferric oxide ferrospheric oxide so এইগিটা তোমাৰ লগ লাগিলে কি হয় এটোটা লগ লাগিলে এটো হয় কিন্তু তোমালোকৰ বুকত ডাইৰেক্ট কি আছে স্টেমল ৰিয়েক্ট কৰিলে FeTO4 বুলি দিয়া আছে গতিকে জান হক যেটো দিয়া আছে তোমালোকে হেতুই চাব লাগিব এক্সামত বেলেগ লিখিলে হয়তো তোমালোক কাটিব পাৰা কিন্তু মনৰ ৰাখিবা যে iron has three oxides one is ferrous oxide কেনেকা হৈছিল যে বুনচেন বাৰ্নাৰ কি হয় ফ্লেমত যেতিয়া তুমি মানে কি আইৰণৰ পাউডাৰ ছটিয়াই দিবা তেতিয়া কি হয় আইৰন জ্বলি যায় আৰু হি কোলা পৰি যায় তুমি আগতে কৈছিলো তেতিয়া ফেৰাছ অক্সাইড হয় ফেৰিক অক্সাইডটো তোমাৰ ৰাস্টিং অফ আইৰন এটো ৰাস্টিং অফ আইৰন কেমিক্যাল ই কি কৰিব আইৰনে ওয়াটাৰ ভিপৰত ৰিয়েক্ট কৰিলে কি হয় ফেৰিক অক্সাইড হয় আৰু এইটো তোমাৰ কি হয় ফেৰছফেৰিক অক্সাইড ৰেড হট আইৰনৰ ওপৰেদি যেতিয়া তুমি কি কৰিবা ষ্টিম পঠাই দিবা তেতিয়া কি হয় এই প্ৰথম ফাৰ্স্ট FeO তাৰ পিছত Fe2O3 হয় তাৰ পিছত এই দুটা প্লাস কৰিলে FeTO4 হয় চাবা ইয়াতে Fe এটা আছে ইয়াতে দুটা আছে সো 1 + 2 3 আৰু এটা অক্সিজেন তিনিটা ইয়াতে এটা চাৰিটা সো এই দুটা লগ লাগিলেহে এটো হয় এটো কেতিয়া হ'ব ৰেড হট আইৰণৰ ওপৰেদি যেতিয়া ষ্টিম পঠাই দিয়া হ'ব সো তোমালোকে মোক WhatsAppত কিন্তু এই তিনটা লিখিব লাগিব হাউ FeO Fe2O3 and FeTO4 is formed okay so questionটো মন ৰাখিবা এনসাৰটো মোক লিখি দিবা how the oxides of iron FeO Fe2O3 and FeTO4 is formed so তিনিটা ডিফাৰেন্ট ৰিঅ্যাকচন আছে লিখি দিবা তোমালোকৰ বুকত কিন্তু যেটো FeO plus iron steamol react কৰিলে কি হয় iron থি অক্সাইড বুলি কৈছে এটো Fe2O3 সো এটোৱে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এক্সামত আহিলে হয়তো এটোৱে তোমালোকে লিখিব লাগিব সো মন ৰাখি থৈ দিবা নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহিব calcium and potassium with water so when metal reacts with water first কি হয় মেটেলে react কৰিলে কি হ'ব আমি আগতে পাইছিলো যে whenever any metal reacts with water metal যেতিয়া কি হয় react কৰে metal
প্লাস ওয়াটার ফার্স্ট তোমার কি হয় মেটেল অক্সাইড ফর্ম হয় তেতিয়া কি হ'ব মেটেল অক্সাইড মই এম অক্সাইড বুলি লিখিছো মেটেল অক্সাইড হয় লগতে তোমাৰ হাইড্ৰোজেন হ'ব নেক্সট তোমাৰ এই মেটেল অক্সাইডে কি কৰিব যেতিয়া আকৌ তোমাৰ মেটেল অক্সাইডে ওয়াটাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে তেতিয়া কি হয় মেটেল হাইড্ৰক্সাইড হয় মেটেল হাইড্ৰক্সাইড হয় so এটা দুটা স্টেপ আছে whenever metal reacts with water first it form metal oxide plus hydrogen then again whenever metal oxide reacts with water it will form metal hydroxide okay so metal hydroxide mean etu base গটিকে পটাছিয়ামে মেটেলৰ লগত কৰিলে কি হ'ব প্ৰথমতে পটাছিয়াম প্লাস water it will form potassium oxide and hydrogen next again metal oxide plus water কইলে কি হ'ব potassium hydroxide okay এটো কথা মনত ৰাখিবা এটো ব্যালেন্স কৰিব লাগিব কেনেকৈ ব্যালেন্স কৰিবা এটো ব্যালেন্স কৰিব লাগিব এটো এটম হেৰি মতে ব্যালেন্স কৰি দিবা আমি আগতে এটো ৰিঅ্যাকচন পাইছো গটিকে নিশ্চয় মানে মনত থাকিবা তেনেকৈ সোডিয়াম ওয়াটাৰ লগত কইলে কি হ'ব সোডিয়াম অক্সাইড হ'ব ফার্স্ট হাইড্ৰোজেন আকৌ সোডিয়াম অক্সাইড তোমাৰ ওয়াটাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে কি হ'ব সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এটো বেস এটো বেস মনত থাকিব সো এই দুটা স্টেপ লিখি দিব পাৰা সো নেক্সট sample of 4 metals A B C D were taken and added to the following solution one by one. The results obtained have been tabulated as follows. Yeta saba A B C D চাৰিটা metal solution আছে আমি লৈছিলো metal লৈছিলো প্ৰথমতে আমি ইয়াত টেবুলখনত দিয়া আছে আইৰন সালফেটত দিছো whenever iron in the iron sulfate metal A is given then no reaction iron sulfate দিলে no reaction ভালকে মন কৰিবা তাৰ মানে ই আইৰন হ'ব পাৰে আইৰন সালফেট প্লাস আইৰন হলে কি হয় ৰিয়েক্ট নহব গতিকে আমি আইৰন সালফেট প্লাস আইৰন হ'ব পাৰে আইৰন হলে ই no reaction কপাৰ সালফেটৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব তাৰ মানে কপাৰক ডিসপ্লেস কৰা আমি জানো আইৰন যদি হয় তেতিয়ালে কি হ'ব কপাৰক ডিসপ্লেস কৰিব জিংক সালফেটত কি হ'ব যদি ই যদি আইৰন হয় তেতিয়ালে চাবা কপাৰ সালফেটত কপাৰক ডিসপ্লেস কৰিব কাৰণ মোৰ ৰিয়েক্টিভ দেন কপাৰ বা জিংক নোৱাৰিব কাৰণ যদি আইৰন হয় আইৰনৰ আগত জিংকটো আছে গতিকে নো ৰিয়েকচন ইয়াতে নো ৰিয়েকচন বুলি লিখিবা আৰু ইয়াতে সিলভাৰত কি হ'ব সিলভাৰ নেটেটত সিলভাৰ কি কৰিব আইৰনে ডিসপ্লেস কৰিব পাৰে গতিকে ই কি হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব সো ইয়াতে নো ৰিয়েকচন ইয়াতে ডিসপ্লেসমেন্ট কিয় যদি আমি আইৰন বুলি ধৰো তেতিয়ালে কি হ'ব ইয়া কপাৰ কি কৰিব ডিসপ্লেস কৰিব জিংকক ডিসপ্লেস কৰিব নোৱাৰে ইয়া কি কৰিব সিলভাৰক ডিসপ্লেস কৰিব কাৰণ সিলভাৰ আৰু কপাৰতকৈ আইৰন মোৰ ৰিয়েক্টিভ হ'ব সো এইটো আমি কি বুলি ধৰি ললো এইটো যেনিবা আমি আইৰন বুলি ধৰি ললো ফাৰ্স্ট হয় নেক্সট B2 তোমাৰ কি হয় যেতিয়া আইৰন সালফেট তাৰমানে এই চাৰিটা টেষ্টটো বুলি ধৰি লও এটা আইৰন সালফেট এটা কপাৰ সালফেট এটা জিংক সালফেট আৰু ইয়াতে সিলভাৰ নাইট্ৰেট আছে নহয় গতিকে ইয়াতে তুমি যেতিয়া বি মেটেলটো যেতিয়া ইয়াতে দিবা তেতিয়া কি হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে তাৰ মানে আইৰন সালফেটক যদি ডিসপ্লেট কৰিছে আইৰনক তেতিয়ালে ই মোৰ ৰিয়েক্টিভ হ'ব হয় যদি আইৰনকে ডিসপ্লেস কৰিছে তেতিয়ালে কপাৰকো কৰিব কাৰণ কপাৰটো কি হয় আইৰনতকৈ কি হয় লেস ৰিয়েক্টিভ জিংকত নো ৰিয়েকচন দেখুৱাইছে যেতিয়া আমি এটো জিংক বুলি ধৰিব পাৰো কাৰণ জিংক আৰু জিংক সালফেটৰ মাজত ৰিয়েকচন নহব তাৰ পিছত সিলভাৰক কি কৰিব সিলভাৰ নেটেটত সিলভাৰ ডিসপ্লেস কৰিব এটা আমি এটো ডিসপ্লেস লিখিলো এটো নো ৰিয়েকচন লিখা আছে এটো কি হ'ব এটো ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব হয় গতিকে আমি B2 কি ধৰিলো যেনিবা জিংক বুলি ধৰিলো B2 হয় B2 আমি জিংক বুলি ধৰিলো এটো নেক্সট C2 চাবা আইৰন সালফেটত দিউতে কি হৈছিল নো ৰিয়েকচন হয় কপাৰতো নো ৰিয়েকচন জিংকতো নো ৰিয়েকচন এতিয়া এটা কথা চাবা যদি আইৰনত নো ৰিয়েকচন হৈছে তেতিয়াহলে এক আইৰন হ'ব বা আইৰনতকৈ মোৰ ৰিয়েক্টিভ হ'ব আমি জানো যে জিংকটো কি হয় আইৰনতকৈ মোৰ ৰিয়েক্টিভ যেটো জিংকতো ৰিয়েকচন হোৱা নাই গতিকে আমি এটো জিংক বুলি ধৰি লৈছো হয় জিংক হলে তোমাৰ কি হ'ব আইৰনৰ কৈ যেটো ৰিয়েক্টিভ হয় গতিকে জিংক আইৰনৰ সাইডত দিলে কি হ'ব
ই আমি যদি জিংক ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াতে নো ৰিয়েকশ্যন দিয়া আছে নহয় নে সো এইটো জিংক নহ'ব বাৰু জিংক হ'লে তোমাৰ কি হয় নো ৰিয়েকশ্যন নহ'ব ইয়াতে জিংক হ'লে ইয়াতে কি কৰিব আইৰণক ডিসপ্লেস কৰিব নহয় ইয়াতে জিংকত দিছে নো ৰিয়েকশ্যন ইয়াতেও নো ৰিয়েকশ্যন ইয়াতেও নো ৰিয়েকশ্যন হয় ইয়াতে ডিসপ্লেসমেন্ট দিছে নহয় নে গতিকে আমি যদি ইয়াতে কি হ'ব লাগিব এটা কথা চাবা যে ই কপাৰতকে এক কপাৰ হ'ব বা কপাৰতকে কম ৰিয়েক্টিভ হ'ব কাৰণ কপাৰ হ'লে কপাৰ সালফেটৰ ৰিয়েকশ্যন নহ'ব আইৰণৰ ৰিয়েকশ্যন নকৰিব জিংকটো নকৰিব নহয়নে কাৰণ কপাৰটো কি হয় জিংক আৰু আইৰণতকৈ লেছ ৰিয়েক্টিভ নহয়নে সো যদি ই কপাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াতে নো ৰিয়েকশ্যন হ'ব আৰু সিলভাৰক কি কৰিব ডিসপ্লেস কৰিব কাৰণ কপাৰটো সিলভাৰৰ আগত আছে হয় হাইড্ৰোজেনৰ পি আছিল কপাৰ মাৰ্কাৰী সিলভাৰ গোল্ড গতিকে তোমাৰ কি হ'ব যেহেতু কপাৰটো সিলভাৰৰ আগত আছে ডিসপ্লেস কৰিছে গতিকে ই কি হ'ব পাৰে কপাৰ হ'ব পাৰে হয় কপাৰ বা মাৰ্কাৰী আমি C2 কিন্তু আমি দুটা পাম দুটা হ'ব পাৰে কপাৰ হ'ব পাৰে হয় কপাৰ হ'লে কি হ'ব ইয়াতে নো ৰিয়েকশ্যন হ'ব ইয়াতেও নো ৰিয়েকশ্যন হ'ব ইয়াতেও নো ৰিয়েকশ্যন হ'ব জিংকত ইয়াতে ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব সিলভাৰ আকৌ যদি মাৰ্কিউৰি দিও মাৰ্কিউৰি দিলে ইয়াতে নো ৰিয়েকশ্যন হ'ব আইৰণতকৈ লেছ ৰিয়েক্টিভ কপাৰটো কি হ'ব ৰিয়েকশ্যন নহ'ব কাৰণ কপাৰতকৈ লেছ ৰিয়েক্টিভ জিংকটো কি হ'ব নো ৰিয়েকশ্যন হ'ব কিন্তু সিলভাৰক ডিসপ্লেস কৰিব কিয় যে মাৰ্কিউৰি আৰু কপাৰ কোড আছে সিলভাৰৰ আগত আছে হয় সো কপাৰ মাৰ্কাৰী সিলভাৰ গোল্ড আছিল নহয় না গতে কপাৰ এণ্ড মাৰ্কাৰী এই দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব C2 নেক্সট D2 ডি মেটালটো যেতিয়া আমি প্ৰথমটোত আইৰণ সালফেটত দিম তেতিয়া কি হৈছে নো ৰিয়েকশ্যন ইয়াতেও নো ৰিয়েকশ্যন ইয়াতেও নো ৰিয়েকশ্যন ইয়াতেও নো ৰিয়েকশ্যন তাৰমানে আইৰণ সালফেটৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰা নাই আইৰণতকৈ কম ৰিয়েক্টিভ হ'ব কপাৰৰ সালফেটটো হোৱা নাই ইয়াতকৈ কম ৰিয়েক্টিভ হ'ব জিংকটো হোৱা নাই কম ৰিয়েক্টিভ হ'ব সিলভাৰটো নো ৰিয়েকশ্যন হৈছে গতিকে এইটো তোমাৰ এক সিলভাৰ হ'ব পাৰে সিলভাৰ বা গোল্ড সো আমি D2 আমি দুটা পাম এক সিলভাৰ হ'ব পাৰে এক কি হ'ব পাৰে গোল্ড হ'ব পাৰে দুটা হ'ব পাৰে এটা নহয় কিন্তু কাৰণ তুমি চাবা যেটো সিলভাৰৰ লগত কি হোৱা নাই ৰিয়েক্ট হোৱা নাই গতিকে সিলভাৰ হ'ব পাৰে নহয় গতিকে তোমাৰ সিলভাৰৰ পিছত কি আছে গোল্ড আছে গতিকে গোল্ডেও সিলভাৰত কি কৰিব নোৱাৰে নো ৰিয়েকশ্যন হ'ব গতিকে ই সিলভাৰ বা গোল্ড হ'ব পাৰে গতিকে আমি কি পালো এটো পালো আমি জিংক বি টো পালো এটো পালো সৰি আইৰণ বি টো পালো আমি জিংক C2 পালো আমি কপাৰৰ মাৰ্কিউৰি তাৰপিছত D টো পালো আমি কি সিলভাৰ বা গোল্ড এতিয়া তোমাক কৈছে ইউজ দা টেবল above to answer the following questions about metals A B C D so A B C D আমি কলোৱে কোনটো কি হ'ব এটো আমি আইৰণ পালো B টো আমি জিংক পালো C2 কপাৰ বা মাৰ্কাৰী D টো হ'ব সিলভাৰ or gold okay so which is the most reactive metal কোনটো হ'ব জিংক টো হ'ব কাৰণ আইৰণ কপাৰ মাৰ্কাৰী সিলভাৰ গোল্ড এটা তোমাৰটো কি হয় জিংক হয় সো তোমাৰ কি হ'ব এটো আমি জিংক পালো হয় এটো আমি জিংক পালো which should you what would you observe if B is added to solution of copper sulfate so B মানে জিংক নহয় জানো B মানে আমি জিংক পাইছিলো নহয় সো জিংক যদি আমি কোড দিও কপাৰ 2 সালফেট এটো দিও তেতিয়ালে কি হ'ব জিংক দিলে এটা কপাৰক ডিসপ্লেস কৰিব সো ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব সো আমি আনসাৰটো কি হ'ব 3 নম্বৰটো ডিসপ্লেসমেন্ট নেক্সট arrange the metals A B C D in the order of decreasing reactivity so কি হ'ব B এটো লিখি থোৱা আছে অৱশ্যে B more reactive than A কাৰণ B টো আছিল জিংক তাৰ পিছত আইৰণ তাৰ পিছত কপাৰ তাৰ পিছত হেকত সিলভাৰ বা গোল্ড সো B more than A more than C more than D হয় আমি ডিক্ৰিজিং লিখিলা হদাই এনেকৈ লিখি যায় সো এটো হ'ব BACD থিটোৰ আনসাৰটো নেক্সট what gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metals so dilute hydrochloric acid যেতিয়া আমি reactive metalত দিম তেতিয়াহলে কি হ'ব write the balance chemical reaction when iron reacts with dilute sulfuric acid so তোমাৰ কি হ'ব যেতিয়া
মেটেলৰ লগত কি দিয়া হয় এচিড দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব সল্ট আৰু হাইড্ৰোজেন হয় গতিকে মেটেল আমি যিকোনো এটা মেটেল দিলো ইয়াতে কি দিয়া আছে কোনটো মেটেল দিয়া আছে আইৰন দিয়া আছে সো Fe plus H2SO4 dilute হয় সো ই কি হ'ব FeSO4 plus H2 so whenever iron react with sulfuric acid then it will form ferrous sulfate and hydrogen gas next last question to what would you observe where zinc is added to solution of iron 2 sulfate zinc আৰু iron 2 sulfate দিলে কি হ'ব write the chemical reaction that take place so zinc আৰু iron 2 sulfate মাজত কেনেকৈ ৰিএকচন হ'ব হদিছে so কি হ'ব যদি zinc আমি হেৰিত দিও iron 2 sulfate দিও তেতিয়ালে iron 2 sulfate পৰা iron কি কৰিব displace কৰিব because zinc is more reactive than iron so zinc plus FeSO4 it will form ZnSO4 plus H2 zinc plus FeSO4 ZnSO4 plus Fe so here number of SO4 is 1 SO4 1 Fe is 1 Fe1 okay tar bisot ই হ'ব এটা FeSO4 ইয়াতে তোমাৰ Fe plus H2SO4 আছিল তাত FeSO4 FeSO4 plus H2 আছিল so ইয়াতে জিংক যদি দিয়া হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব জিংক সালফেট আৰু ই আয়ৰন কি কৰিব ডিসপ্লেস কৰিব ইয়াতে কিন্তু হাইড্ৰোজেনটো ডিসপ্লেস হৈছিল এটি কথা মনত ৰাখি থবা so Fe plus H2SO4 SO4 plus H2 then this is metal and hydrogen acid so when metal reacts with acid it will form salt and hydrogen and this is metal and this is salt whenever salt react with metal then it will form salt and metal so the less reactive metal will be displaced by the more reactive metal so ইয়াতে কি হৈছে এইকাৰণে জিংক সালফেট আৰু আইৰন আছে so এইখিনি লিখা মই তোমাক কোৱেশ্চন এটা কৈ দিয়া হল তাৰ পিছত how do metals and non metal reacts এইখিনি মই নেক্সট ক্লাছত কৈ দিম থ্যাংক ইউ